Okay, so without wasting more time, we will directly start. So when you enroll as a contractor, you will receive the email like this. When you enrolled as an unemployed engineer, already I have shown you the email also. You have been successfully registered as unemployed contractor or unemployed engineer. Okay, like this. So after receiving that mail, you have to complete the important process. That is nothing but pay to word. Okay, pay to pwd.com. That is online fees. Okay, so here in this your that is registration email, what you whichever you have received after successful enrollment, they will give you the link of paying the online fees. Okay, they will give you the registration link or the link to pay the online fees. That website is also there, pay2pwd.com. Okay, you can see I will use the pointer over here, pay2pwd.com. Okay, slash online fees dot slash roc, that is registration of contractors, with the following username and password. Username, they will share the username with you. Okay, and the password is it is already available with you. Okay, whatever the email that you have been put up, that is nothing but your username and password. Okay, then you have to success at you have to pay the fees, complete fees. Sample example, I think they have shown over here. Okay, date of start of firm 2nd of January 1987. PAN name, then permanent address Amravati. Scan your documents. You have to upload the documents over here. Okay, now what documents that you require? What documents that you require? Okay, then corresponding correspondence telephone number, type contractor, apply for new. Your applied division is nothing but public service division. Your signature, this is the digital signature you have to prepare. Okay, digital signature you have to prepare. Then online fees, click here to pay online portal fees of 1000 rupees. So online portal fees is 1000, huh? Okay, online portal fees is 1000. And again, I will clear you that particular point. If you are the contractors, okay, and you are starting your own business, you require around 23,000 rupees total to successfully enroll as a PWD contractor. Okay, now the fees has been distributed in the different categories. Like this one example they have mentioned as online portal fees is rupees 1000. Okay, online portal fees is rupees 1000. Hmm? Okay, then after that some other charges are there. I will also enlighten you about the different charges also. Okay, in my next lecture, what different charges we have to pay. Again, how that 23,000 comes when you are going to take any particular work. ज्यावेळेस तुम्ही एखादं काम हातामध्ये घ्यायला सुरुवात करताल, त्यावेळेस तुम्हाला हे 23,000 रुपये कसे भरायचे, म्हणजे भरल्यानंतर त्याचा जो हिशोब असतो तुमच्या लक्षात येईल, डिस्ट्रीब्युशन कसं आहे. सध्या जे डेटा अवेलेबल आहे तेवढा मी शेअर करतो तुमच्याशी. ठीक आहे. Online portal fees is rupees 1000. Now you can see the screen. For the registration, the contractor shall visit registration website, get the login details, password. The contractor shall pay the initial amount. This is initial amount via e-payment gateway, that is pay to PWD. Okay, using online portal and committees. For class 1 to class 3, 1000 rupees. Class 4 to class 6, 1000. Class 6 to class 9 is again 1000 rupees. Okay, the contractor has shall take the printout of the online payment. You have to take the printout of the online payment. Now you can make the payment. Okay, here is one example they have mentioned. Pay to executive engineer, PWD division, number 2, Nagpur. Anyway, by using credit card, debit card, or net banking, you can pay the fees, required fees. Okay, confirmation of the same. After paying the fees, OTP is there. Okay, then you have successfully paid the portal fees as a contractor. You will again receive an email from the EROC team. Okay, EROC is nothing but e-registration of contractors. After this, you just remember the short form EROC.
After that, you will get receive that email as you have successfully paid the portal fees as a contractor at PWD web application. Okay. Then click here to print the payment receipt. Online payment receipt is there. Change password, download user manual, download format. Annexure A, as I said earlier, Annexure A is for contractors and Annexure C is for the unemployed registers that you can see on their portal also. Okay, pay to PWD or it may be your EROC. Okay. So here is Annexure A that is required for the as a contractor, application of enrollment as a contractor. So company name, then company full address, whether the firm is joint stock company. If you are as a contractor, you have registered as a contractor, you have to input everything. Okay. Name of the person holding the power of attorney, attach the scan document. Okay. If you are if you have the joint stock company, then you have to attach the scan copy of the partnership deed. कारण आता ज्या बहुतांशी कंपन्या असतात ह्या जॉईंट स्टॉक वरती पण असतात, असं काही नाही. खूप साऱ्या कंपन्या आहेत जॉईंट स्टॉक वरती, म्हणजे जेवी वरती जॉईंट व्हेंचर ज्याला म्हटलं जातं. एका कंपनीचे 2 मालक असू शकतात, 2 किंवा 10-15. कारण पार्टनरशिपमध्ये किती जणांची पार्टनरशिप आहे, 2 जणांची आहे, 5 जणांची आहे, 10 जणांची, किती असू शकते ती. ठीक आहे. किंवा तुम्ही इंडिव्हिज्युअल स्वतःची कंपनी आहेत, इंडिव्हिज्युअल असेल तर इंडिव्हिज्युअल, प्रोप्रायटर असेल तर प्रोप्रायटर म्हणजे की ज्याच्यामध्ये पार्टनरशिपचा भाग येतोय. ठीक आहे. प्रोप्रायटर हा शब्द तुम्ही किराणा दुकानीमध्ये पण बघितलेला असेल. प्रोप्रायटरशिप दिलेली असते. त्यानंतर नेम ऑफ द सोल प्रोप्रायटर, जर स्वतः एकटे असताल तर, किंवा ऑब्लिक पार्टनर्स विथ पर्टिक्युलर्स. अटॅच स्कॅन कॉपी ऑफ द पार्टनरशिप डीड, तुम्हाला स्कॅन कॉपी काढावी तिथे अपलोड करावी लागते. नेम ऑफ द बँक, प्लेस ऑफ द बिझनेस, क्लास ऑफ रजिस्ट्रेशन, कुठल्या क्लाससाठी केलंय, क्लास 5 इथे मेन्शन केलं, एक्झाम्पल दिलंय. When the contractor desires to deposit the lump sum for security each tender wise. Okay, now lump sum amount काय असते किंवा सिक्युरिटी डिपॉझिट काय असतं मी तुम्हाला येथे काही लेक्चर मध्ये सांगेल तुम्हाला. ठीक आहे. त्यानंतर लिस्ट ऑफ वर्क्स अंडरटेकन एक्झिक्युटेड ड्युरिंग द पिरियड ऑफ लास्ट 3 years प्रेसिडिंग टू द डेट ऑफ ऍप्लिकेशन. यापूर्वी तुम्ही किती कामं केलेली आहेत. ठीक आहे. जर कामं केलेली असतील, you have to what you have to do, you have to input the name of the work, amount put to the ender, then date and year of starting, amount spent in the last 3 years, amount of work still remaining to be executed. ठीक है. Original or attested copies of certificates of verification of above details by the officers under whom you works. ज्या कंपनीमध्ये तुम्ही काम करत होता त्याने मागील 3 वर्षांमध्ये जे काम केलेलं आहे, that should are carried out and it should be enclosed. Okay. Photostat should be attested by the executive engineer, deputy executive engineer or divisional accountant, gazetted office in the division where the application is made. बघा, मागील 3 वर्षांमध्ये जे तुम्ही काम केलेलं असेल ते काम तुम्हाला व्हेरीफाय करावं लागतं की खरंच तुम्ही हे चांगल्या पद्धतीचं काम केलेलं असेल. ऑथॉरिटीज त्यांनी मेन्शन केल्यात, एक्झिक्युटिव्ह किंवा डीई, डेप्युटी एक्झिक्युटिव्ह किंवा डिव्हिजनल अकाउंटंट द्वारे तुम्ही करू शकता. वेदर द इनलिस्टेड एनी अदर डिपार्टमेंट ऑर्गनायझेशन जे काय असेल अजून कुठले तर, हॅज द ॲप्लिकंट और हिज पार्टनर्स or directors has been blacklisted in the past by government department or any other state. This is very important. Okay, if you are having a blacklisted company, no one is interested to allocate you some work. Okay, no one is interested, no one will give you the work if you are a blacklisted company dealing with. Okay, blacklisted means you have what I can say, तुम्ही स्वतःच तुमचं क्रेडिट डाऊन केलंय काम खराब करून. ठीक आहे. गुड क्वालिटी, गुड क्वांटिटी मटेरियल यूज करून चांगलं काम असेल तर तुमचं नाव निश्चितपणे होतं. जर काम खराब करताल तर ब्लॅकलिस्टेड केलं जातं. ब्लॅकलिस्टेड कंपन्यांमध्ये जर तुमचं नाव आलं तर भविष्यात तुम्हाला कोणीही काम देणार नाही, मार्क माय वर्ड्स, कोणीच देणार नाही. ओके. हॅज द ॲप्लिकंट अप्लायड फॉर द रजिस्ट्रेशन एल्सवेअर, यापूर्वी तुम्ही कुठे अप्लाय केलेलं आहे का, वेदर दॅट ॲप्लिकेशन गेट रिजेक्टेड और नॉट.
Okay, then whether that applicant has produced updated income tax clearance certificate and amount of solvency certificate. Okay, I will throw some light on this. Okay, updated income tax clearance certificate. Darvarshi, as now you are interested to log in yourself as a contractor in the PWD department. So every year you are going to fill the income tax, correct? Now the again I will share. यापूर्वी जी अमाऊंट हे होते अमाऊंट होती बिफोर दिस ती अमाऊंट होती 2,50,000 रुपये. ठीक आहे, 2,50,000. जर तुमचं वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाखापेक्षा जास्त असेल तर त्याच्यावरती टॅक्स बसायचा पूर्वी. प्लीज लिसन माय वर्ड्स केअरफुली. ठीक आहे, मग त्याचा जो स्लॅब रेट असतो तो 5%, 10% जसा असेल, 20% स्लॅब ज्याला म्हटलं जातं, ते अकाउंटंट तुम्हाला सांगतील हे स्लॅब रेट वगैरे डिटेलमध्ये काय असतं ते. ठीक आहे, आता जे सध्या जी लिमिटेशन वाढवलंय त्यांनी 5 लाखापर्यंत घेतलंय, म्हणजे 5 लाखापर्यंत तुम्हाला टॅक्स बसत नाही. 5 लाखाच्या वरती जर तुमचं वार्षिक उत्पन्न असेल तर मग तुम्हाला त्याचा टॅक्स भरावा लागतो, इन्कम टॅक्स. परंतु जरी तुम्ही टॅक्स पेअर असताल किंवा नसताल, वेदर यू आर अ टॅक्स पेअर ओर नॉट, तुम्हाला दरवर्षी फॉर्म नंबर 16 असतो. ठीक आहे, आपल्या IT डिपार्टमेंटचा, इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटचा किंवा अकाउंट डिव्हिजनचा. ठीक आहे, तो फॉर्म नंबर 16 तुम्हाला दरवर्षी जनरेट करावा लागतो. ज्या ऑर्गनायझेशनमध्ये तुम्ही काम करत आहात ते ऑर्गनायझेशन तुम्हाला ते जनरेट करून देते. तो नील असेल तरी पण चालतं. ठीक आहे, म्हणजे तुम्ही टॅक्स पेअर नाही आहेत, नील आहे, तुम्हाला कुठल्याही प्रकारचा टॅक्स बसत नाही तरी पण चालतो. किंवा जर तुम्ही टॅक्स पेअर असाल तर तुमचा तो टॅक्स तिथे दाखवतो, तुम्ही किती टॅक्स भरलाय. आणि त्यानंतर काही दिवसांनी तुम्ही भरलेल्या टॅक्सवरती परत सूट दिलेली असते, ती तुमच्या अकाउंटला जमा होते. ठीक आहे, रिटर्न अमाऊंट. सो तुम्हाला इन्कम टॅक्स हा त्यासाठीच इन्कम टॅक्स भरा हा आयकर विभागाचं नेहमी म्हणणं असतं. दरवर्षी जेवढं काही तुमचं उत्पन्न असेल, आता बरेचसे लोक ऍडव्हान्स इन्कम टॅक्स भरतात, त्यांना माहिती आहे माझं पुढच्या वर्षी इन्कम किती होणार आहे अंदाजे, तर ते आधीच भरून घेतात. तसे जरी नसेल तरी काय नाही, परंतु ऍटलिस्ट दरवर्षी तुम्हाला इन्कम टॅक्स भरणं अपेक्षित आहे तुमच्या सॅलरीवरती. ठीक आहे, जर तुम्ही ऍप्लिकेबल असताल टॅक्स भरण्यासाठी तर. वार्षिक उत्पन्न 5 लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त. ठीक आहे, आता वाढवलेली आहे लिमिट त्यांनी, यापूर्वी 2.5 लाखापर्यंत होत होते. त्यानंतर आहे इन्कम टॅक्स सर्टिफिकेट. आय होप छोटीशी क्लिअर आयडिया दिलेली मी काय असतं इन्कम टॅक्स. त्यानंतर आहे अमाऊंट ऑफ सॉल्व्हन्सी सर्टिफिकेट. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे सॉल्व्हन्सी सर्टिफिकेट म्हणजे काय. सॉल्व्हन्सी शब्दाचा अर्थ सांगता येईल कुणाला, सॉल्व्हन्सी म्हणजे काय असू शकतं, कुणाला माहिती आहे का काय असतं सॉल्व्हन्सी सर्टिफिकेट, कशाशी रिलेट केलं जातं. Anyone can able to give the answer of this question, solvency certificate? You can put it in the chat box also. See, I will tell you. मराठीत सांगतो, अजून जास्त समजेल इझिली. ठीक आहे, आता तुम्हाला स्वतःचा बिझनेस चालू करायचा आहे. ठीक आहे, किंवा तुम्ही ऑलरेडी बिझनेस चालू केलेला आहे परंतु तुमच्याकडे स्वतःचं लायसन नव्हतं. ठीक आहे, JV वरती म्हणा किंवा असंच एक ओळख रिलेशनवरती तुम्ही कामं घेत होतात परंतु विदाउट हे लायसन. ठीक आहे, गावामध्ये वगैरे अशा गोष्टी काही प्रमाणात चालतात सुद्धा, की लायसन नसताना सुद्धा लोक कामं करतात किंवा घेतात. ठीक आहे, ओळखीचे वगैरे असतील तर तेवढा विश्वास असेल तर. ॲक्च्युली ते इलिगल आहे. विदाउट एनी रजिस्टर्ड लायसन, रजिस्टर्ड कॉन्ट्रॅक्टर तुम्ही कामं देऊ नका कोणालाच. ठीक आहे, रजिस्टर्ड लोकांकडेच जा, कारण त्यांचं काम हे व्हेरीफाईड केलेलं असतं. ठीक आहे, मग जर तुम्हाला ज्यावेळेस तुम्हाला रजिस्ट्रेशन करायचं असतं किंवा स्वतःचा बिझनेस ज्यावेळेस तुम्ही चालू करताय, ठीक आहे, तुम्हाला ज्यावेळेस टेंडर भरायचं असतं, इव्हन टेंडर भरताना सुद्धा तुम्हाला बँकेचं सॉल्व्हन्सी सर्टिफिकेट लागत असतं. ओके, ज्याला बँक सॉल्व्हन्सी सर्टिफिकेट असं म्हणतात. हे सॉल्व्हन्सी सर्टिफिकेट म्हणजेच काय, तर याचा अर्थ एक काही ओळींमध्ये सांगतो तुम्हाला अंडरस्टँड होईल असं. तुमचं बँकेमधलं ट्रान्झॅक्शन रेकॉर्ड हे खूप चांगलं आहे, म्हणजे बिझनेस ट्रान्झॅक्शन जे आहे हे खूप चांगलं आहे. चांगलं आहे म्हणजे इन द सेन्स कसं, तुम्ही सपोज एखादं लोन घेतलंय, तुम्ही रेग्युलरली त्या लोनचे EMI पे करताय विदाउट एनी गॅप. कुठल्याही महिन्यामध्ये तुमचा EMI बाउन्स झाला नाही किंवा तुमचं बँकेसोबतचं ट्रान्झॅक्शन खूप चांगलं आहे. तुम्ही लोकांना त्यांच्या कामासाठी चेक दिलेला होता आणि तो चेक कधीही बाउन्स झाला नाही. तुमच्या अकाउंट मध्ये तेवढी अमाऊंट आहे, तुमचं बँकेसोबत खूप चांगलं ट्रान्झॅक्शन आहे. ठीक आहे,
बेसिकली तुमचा सिबिल स्कोर हा 700 पेक्षा जास्त आहे. सिबिल स्कोर शक्यतो बघितला जातो. ठीक आहे. जर तुम्ही ऑनलाईन सुद्धा कुठे काही खरेदी करायला जाताल, आता सपोज तुम्ही आहे बघा बजाज फायनान्स, आपल्याला कार्ड्स भेटतात. ठीक आहे. त्याच्यासाठी लागतं तुम्हाला सिबिल स्कोर, जर तुमचं 700 पॉईंट पेक्षा जास्त पाहिजे बेसिकली. ठीक आहे. तर मग तुमचं बँकेसोबत जर व्यवहार चांगला असेल, तुमचं ट्रान्झॅक्शन खूप चांगले आहेत. चांगले आहेत म्हणजे असं नाही की बाबा दरवर्षी तुम्ही 50 लाख आणि 10 लाख रुपये भरताय त्याच्यामध्ये, असं नाही. चांगलं इन द सेन्स बँकेसोबत तुमचा बिझनेस खूप चांगला, तुमचे चेक बाउन्स कधी झालेले नाही आहेत. तुम्ही जर EMI एखादा लोन आहे तर तुम्ही रेग्युलरली त्याचे EMI पे करताय. ठीक आहे. तुमच्यावरती कुठल्याही प्रकारचा बोजा दाखवत नाही, तुम्हाला कुठल्या प्रकारचे एक्स्ट्रा चार्जेस तुम्ही पे करत नाहीये. लेट झाला, हप्ता कुठेतरी चुकलाय भरण्यामध्ये, किंवा चेक बाउन्स झालाय, ठीक आहे, किंवा मिनिमम बॅलन्स पेक्षा कमी अमाऊंट आहे तुमच्या अकाउंटला, असं कुठल्याही प्रकार नाही. एक चांगलं ट्रान्झॅक्शन रेकॉर्ड आहे. ठीक आहे. तुमचं बँकेसोबत रेग्युलरली तुम्ही काहीतरी ट्रान्झॅक्शन करताय, छोटी मोठी अमाऊंट असू द्या, असं नाही की बाबा ती लाखातच पाहिजे, पण छोटी मोठी का होईना तुमची अमाऊंट आहे आणि रेग्युलरली ट्रान्झॅक्शन आहे. तर त्या केसमध्ये काय असतं, सॉल्व्हन्सी सर्टिफिकेट याचा अर्थ काय, तर बँकेला ॲज अ कस्टमर किंवा ॲज अ क्लायंट म्हणून तुमच्यावरती विश्वास असतो. ठीक आहे. तुमच्यावरती विश्वास असतो. आणि ज्यावेळेस तुम्ही स्वतःचा बिझनेस चालू करायला जाता त्यावेळेस, किंवा एखादा टेंडर भरायला जाता त्यावेळेस, आपल्या ऑथॉरिटीज तुम्हाला बँकेचं सॉल्व्हन्सी सर्टिफिकेट मागतात. सॉल्व्हन्सी म्हणजेच काय, तर बँक तुम्हाला एक विश्वासपत्र देत असते बँकेचा, की हा जो कस्टमर आहे, हा कस्टमरचे ट्रान्झॅक्शन खूप चांगले आहेत आणि एक विश्वासू आहे, असा एक विश्वासमत किंवा एक विश्वासपात्र दाखला तुम्हाला दिला जातो बँकेतर्फे. ठीक आहे. एक थोडक्यात सांगतो मी, फार डिटेल जात नाही त्यामध्ये. तर तो दाखला तुम्हाला दिला जातो सॉल्व्हन्सी सर्टिफिकेट म्हणजे, जेणेकरून ज्यावेळेस तुम्ही टेंडर भरताल एखाद्या ठिकाणी, किंवा ज्यावेळेस तुमचा एखादा बिझनेस इन्क्रीज करायचा असेल, तर त्या केसमध्ये ॲश्युरन्स राहतो. बँक ॲश्युरन्स देते, गॅरंटी देते थोडक्यात तुमची. आता हे जे काय आपल्याकडे घोटाळे तुम्ही ऐकलेले, नीरव मोदी एवढे पैसे घेऊन गेले, किंवा XYZ कोण होते ते, आपलं क्रिकेट IPL ची फ्रँचायझी विकत घेतलेले, दॅट पर्सन, आय जस्ट फॉरगेट द नेम ऑल्सो. ओके. त्यांनी पैसे घेतलेले किंवा ते बँकेमध्ये गेले, जो कोणी असेल XYZ, आपण कोणाचं नाव घेत नाही. ठीक आहे. तर त्या केसमध्ये हे पैसे घेऊन गेले, याचा अर्थ काय होतोय, की यापूर्वी त्यांचं ट्रान्झॅक्शन खूप चांगलं होतं आणि बँक हॅज गॅरंटेड देम, बँक हॅज गिवन द गॅरंटी ऑफ देम. ओके. बँक हॅज ट्रस्टेड देम, बट they have taken the disadvantage of that and they have made the such frauds. ठीक आहे. सो बँक सॉल्व्हन्सी सर्टिफिकेट देत असते. यामुळे सॉल्व्हन्सी सर्टिफिकेट मी जसं म्हटलं, इतक्या सहजासहजी मिळत नाही. ठीक आहे, बँकेतून. कारण बँक तुम्हाला विश्वास देत असते तुमच्याबद्दल. ठीक आहे. मी गॅरंटी हा शब्द किंवा 100% गॅरंटी असा शब्द वापरणार नाही कदाचित. ठीक आहे, कारण इतकं डिटेल नॉलेज मलाही त्याबद्दल नाही, परंतु एक विश्वासपात्र दाखला असतो तुमच्या नावाचा. ठीक आहे. आणि हा तुम्हाला सबमिट करावा लागतो, सॉल्व्हन्सी सर्टिफिकेट म्हणजे. ठीक आहे. मग हे सॉल्व्हन्सी सर्टिफिकेट काढायला तुम्हाला तिथे हे द्यावे लागतं, काही अमाऊंट पे करावी लागते. ठीक आहे, जी काय प्रोसेस असेल, मग त्यानंतर ते तुम्हाला दिलं जातं. मग ह्या सॉल्व्हन्सी सर्टिफिकेटसाठी जी काय अमाऊंट तुम्ही पे केलेली असेल ती तिथे हे करा, वेदर यू हॅव पेड ऑर नॉट. ठीक आहे. त्यानंतर लिस्ट ऑफ डॉक्युमेंट्स टू बी एनक्लोज्ड. ठीक आहे. लिस्ट ऑफ डॉक्युमेंट्स टू बी एनक्लोज्ड. हे यानंतर जे आहे सॉल्व्हन्सी सर्टिफिकेट, इट इज व्हॅलिड फॉर 1 year ओनली. ठीक आहे. कारण असं नाही की एकदाच तुम्ही सॉल्व्हन्सी सर्टिफिकेट काढलं ना आयुष्यभर बँक तुमच्यावरती विश्वास ठेवते. एव्हरी इयर यू हॅव टू रिन्यू इट, एव्हरी इयर यू हॅव टू विथड्रॉ न्यू सॉल्व्हन्सी सर्टिफिकेट्स, कारण दरवर्षी तुमचे ट्रान्झॅक्शन बदलणार आहेत. ठीक आहे. देन ऑल द डॉक्युमेंट्स आर कंपल्सरी, प्लीज अपलोड द डॉक्युमेंट्स वन बाय वन. फाईल साईज शुड नॉट बी मोर दॅन 2 MB. ठीक आहे. त्यानंतर अपलोड फोटो, साईज दिलेली 220 बाय 300 mm फोटोची साईज आहे, JPEG फॉर्मॅटमध्ये. सॉल्व्हन्सी सर्टिफिकेट, इट इज व्हॅलिड फॉर 1 year. ॲफिडेविट ऑफ द सोल प्रोप्रायटर इन ओरिजिनल, जर कोणी असेल तर. देन व्हॉट इज दॅट, हां, युअर प्रिव्हियस कमेन्समेंट सर्टिफिकेट ज्याला म्हटलं जातं. ठीक आहे. तुमचा जो ट्रस्ट आहे, एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट जो आहे, लास्ट 3 वर्षाचं जे काही तुम्ही काम केलेलं असेल त्याचा एक एक्सपिरियन्स जो तुमच्या ऑथॉरिटीद्वारे दिला जातो, तो तुमचा वर्क सर्टिफिकेट अपलोड करावे लागतात. ठीक आहे. देन कॉपीज ऑफ द फोटोज, पार्टनर, सेल्स टॅक्स, वॅट नंबर, जो काही तुम्ही टॅक्स पे करत असताल ते. ठीक आहे. त्यानंतर ग्रुप ऑफ मशिनरीज विच फॉर विच यू वॉन्ट टू सबमिट युअर ॲनेक्शरी. ठीक आहे. कुठल्या कुठल्या मशिनरीज पाहिजेत. व्हेकल्स इश्यूड बाय द RTO. ठीक आहे. ज्यावेळेस डिपार्टमेंटल परचेस, काल मी जसं सांगितलं, जर तुम्हाला डिपार्टमेंटकडून
घेत असाल किंवा यापूर्वी असेल तुमच्याकडे किंवा तुम्ही लीजवरती घेत असताल, ठीक आहे. प्रिव्हियस PWD सर्टिफिकेट, अदर डिपार्टमेंट सर्टिफिकेट जर कुठलं असेल, तुम्ही यापूर्वी MGPला म्हणजे महाराष्ट्र जल प्राधिकरणला रजिस्ट्रेशन केलं आहे, ZP ला केलं आहे असेल कुठलं, तर तुम्ही अपलोड करू शकता. प्लीज कन्फर्म द क्लास ऑफ रजिस्ट्रेशन, कुठल्या क्लासचे आहे, आणि प्लीज कन्फर्म ऍप्लिकेशन टाईप, न्यू रजिस्ट्रेशन ॲज अ कॉन्ट्रॅक्टर, ठीक आहे. सी एनी फ्रॉडंट सबमिशन ऑफ द डॉक्युमेंट्स विल बी ट्रीटेड ॲज क्रिमिनल ऑफेन्स. जर तुम्ही चुकीची माहिती भरताल तर क्रिमिनल ऑफेन्स म्हणून कन्सिडर केलं जातं. सच कॉन्ट्रॅक्टर्स विल बी बॅन्ड फॉर 3 years और फॉर लाईफ टाईम. ओके, जर चुकीची माहिती भरताल तर तुमच्यावरती बॅन केलं जातं. त्यानंतर आहे अनएम्प्लॉईड कॉन्ट्रॅक्टर्स. ओके, अपेंडिक्स सी ज्याला म्हणूया आपण, ठीक आहे. जे अनएम्प्लॉईड कॉन्ट्रॅक्टर्स असतात, इथे तुम्हाला दिसते स्क्रीन, वेलकम टू युअर नेम ॲज अनएम्प्लॉईड इंजिनियर्स. ओके, पर आपण पहिल्यांदा जो पार्ट डिस्कस केलाय तो कॉन्ट्रॅक्टर्स, ठीक आहे, जे एक्सपिरियन्स आहेत. आता आपण अनएम्प्लॉईड इंजिनियर कसं रजिस्ट्रेशन करू शकता PWD मध्ये, त्याबद्दल थोडीशी माहिती देतो. बट बिफोर दॅट जस्ट गिव्ह मी अ मिनिट.
Okay. Where we are at, कुठे गेलतो रे आपण? Certificates. Okay. So here the point we are discussing. Uh, Previously, we have discussed about the contractors, local contractors, and Appendix A we are going for, and this Appendix C is there, that is for unemployed engineers. Okay. So before starting with this, I will let you know which documents that you require. Okay. फॉर मेकिंग दी PWD रजिस्ट्रेशन. सुरुवातीला आपण फक्त PWD बघू, मग पुढच्या लेक्चरला इफ टाइम परमिट्स मी तुम्हाला झेडपीचे पण डॉक्युमेंट्स देतो. आय विल शेअर द कॉपी ऑल्सो. ओके, you can check your WhatsApp group also. Right now I will share documents which are required. Can I share right now? I will share right now only. Yeah? So that everyone having some idea. Okay, one copy is of ZP license document, and other copy is of your PWD license progress. Okay, I will share with your group. Just forgot to give the names. Just a minute, I will give names also. My internet connection is very slow. See, there are first is nothing but ZDP license document, which I have put it. Second one is your only PWD license process and diploma. See, two pictures I have added. First picture deals with the ZP, and second picture deals with the your PWD registration. Okay, because on that picture below, that website is been mentioned, so you will have idea which documents are required for which government authority. Now, as far as PWD is considered, I will read it for yourself. Okay, documents that is to be required. Okay, for unemployed engineers. याला काय म्हणतात रे? सुबो, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता. ठीक है. First is nothing but your diploma or degree certificate that is required. Okay, diploma certificate. If diploma completed before degree, then please attach the diploma certificate also. Then degree certificate, if you are going for the degree, if you are having the degree. Okay, then महाविद्यालय सोडल्याचा दाखला, that is college living certificate or transfer certificate or migration certificate. Third document, please listen carefully. Yeah? Everything. Then fourth document that you require is nothing but final year diploma oblique degree mark sheet. You require diploma oblique degree mark sheet. Then 10th and 12th mark sheet, SSC and HSC mark sheets. Then रोजगार व स्वयंरोजगार या कार्यालयाचे नोंदणी पत्र. ठीक आहे, रोजगार व स्वयंरोजगार या कार्यालयाचे नोंदणी पत्र. ठीक आहे. एम्प्लॉयमेंट कार्ड. आता हे रोजगार किंवा स्वयंरोजगारचं तुम्ही रजिस्ट्रेशन कसं करणार, रोजगार पत्र तुम्हाला कसं भेटेल, एम्प्लॉयमेंट कार्ड. तर त्यासाठी जी वेबसाईट आहे ती वेबसाईट आहे रोजगार.महास्वयम, रोजगार.महास्वयम.in. मी जो तुम्हाला व्हॉट्सअपवरती पिक्चर शेअर केलाय त्यामध्ये ती वेबसाईटचा उल्लेख आहे. ठीक आहे, त्यामुळे मी इथे कुठल्याही प्रकारचं टाईप करत नाहीये. ओके, त्याची एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट म्हणजे माहिती भरून सुद्धा ती अपलोड केली तरी चालते. त्यानंतर आहे तुमचं डोमसाईल सर्टिफिकेट, वय, राष्ट्रीयत्व व अधिवास म्हणजे डोमसाईल सर्टिफिकेट. पॅन कार्ड मॅन्डेटरी यू रिक्वायर. त्यानंतर आहे ॲफिडेविट. ठीक आहे, ॲफिडेविट ॲज पर दी फॉर्मॅट प्रोव्हाइडेड इन डाउनलोड्स. ॲफिडेविट काय, ॲफिडेविट म्हणजे काय, प्रतिज्ञापत्र. जर तुम्ही सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता म्हणून जर नोंदणी करत इच्छुक असाल तर ह्या PWD मध्ये एक ॲफिडेविट आहे. ठीक आहे, तुम्हाला दाखवलं मी पुढे.
प्रतिज्ञापत्र की मी वरील भरलेली माहिती खरी आहे वगैरे वगैरे, असं एक ॲफिडेविट असतं. त्यानंतर आहे ॲफिडेविट ॲज पर दी फॉर्मॅट प्रोव्हाइडेड, देन सेल्फ डिक्लेरेशन, त्यानंतर आहे पासबुक, ठीक आहे, सार्वजनिक बांधकाम मंडळाकडून देण्यात आलेलं जर तुमच्याकडे असेल तर, आणि एनी अदर डॉक्युमेंट्समध्ये गॅप सर्टिफिकेट फॉर न्यू इंजिनियर्स. जर तुम्ही 2021ला पासआउट होणार, त्यानंतर सपोज तुम्ही 2025ला रजिस्ट्रेशन करणार असाल तर गॅप सर्टिफिकेट लागतं 4 वर्षाचं. गॅप सर्टिफिकेट कुठल्याही तहसील कार्यालयात भेटून जातं, ठीक आहे, फॉर न्यूली इंजिनियर्स अप्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम. जर तुम्ही फर्स्ट टाइम अप्लाय करत असाल, इफ द गॅप बिटवीन द एज्युकेशन कम्प्लिटेड अँड द ऑनलाईन ॲप्लिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इज मोर दॅन 1 year, ठीक आहे. गॅप सर्टिफिकेट कधी लागतंय? इफ the gap certificate you require if the gap between your education completed and ऑनलाईन ॲप्लिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इज मोर दॅन 1 year. जर 1 वर्षापेक्षा जास्त गॅप असेल तर तुम्हाला 100% गॅप सर्टिफिकेट लागणार. कुठल्याही तहसील कार्यालयातून तुम्हाला ते गॅप सर्टिफिकेट, ते बाहेर बसणारे असतात बघा, ते लिहून घेणारे बॉन्ड बिंड असलं काही, ते गॅप सर्टिफिकेट देतात. ॲफिडेविट करायचं फक्त, ठीक आहे, साईन स्टॅम्प असतो त्याच्यावरती. त्यानंतर आहे तुमचं मॅन्युअल सर्टिफिकेट एखादं असेल तर हे डॉक्युमेंट्स लागतात तुम्हाला. सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता, ठीक आहे, ज्याला सुबो असं म्हटलं जातं, और अनएम्प्लॉईड इंजिनियर्स, ओके, इंग्लिशमध्ये. यासाठी आपण अपेंडिक्स सी रेफर करतो, ठीक आहे. सो इफ द ॲप्लिकंट्स सिलेक्ट्स अनएम्प्लॉईड इंजिनियर्स देन अपेंडिक्स सी विल अपेअर. म्हणजे ही स्क्रीन अपेअर होणार आहे ज्यावेळेस तुम्ही स्वतः रजिस्ट्रेशन करायला चालू करताल, ठीक आहे. यामध्ये आहे पहिलं, यू हॅव टू, आय विल यूज द पॉइंटर अगेन. Do you feel this part is interesting? I want some feedback from your side. Whether this is knowledgeable or informative. Otherwise, I will skip this and then I will take the new or next one. Because in no any syllabus this part has been there. Okay, how to make the registration? Because you are going to take some works. I find there are so many patils and everything in your class. Okay, सगळी जमीनदार माणसं आहेत, स्वतःचे तुम्ही बिझनेस चालू करता लवकर. आय होप यू विल डू इट. प्लीज रिस्पॉन्ड मी. I require some response from your side. Whether this is interesting, you feel it interesting. Otherwise, I will skip it. I want some feedback from your side about this. Ranjit has sent me a message, but I'm not getting it, sir. सगळं सांगा आणि ओके, यूट्यूब लिहिलंय तुम्ही. ओके, माय इंग्लिश इज नॉट दॅट मच गुड. ओके, शॉर्टकट इंग्लिश यू हॅव युज्ड. आय एम लिटिल बिट कन्फ्युज्ड. यूट्यूबला सोडा. ओके, माय यूट्यूब लेक्चर्स आर देअर. ओके, if you are not subscribed my channel, but still you can watch my videos also. Okay, online lectures YouTube channel is there. If you are not what can I say, that like, subscribe and share, you can do it. Otherwise you can directly go and watch the videos. Okay, put my name and just watch it. Okay, I'm not the most experienced person and like all that. Just whatever the things which I am having na, I'm trying to share with you. ठीक आहे, छोटा माणूस आहे फार मी, परंतु जेवढा एक्सपिरियन्स आहे तेवढा मला वाटतं की निश्चितपणे शेअर केला पाहिजे तुमच्यासोबत, कारण ह्या पुस्तकातल्या गोष्टी नाही आहेत. ठीक आहे. अँड जे भविष्यात कॉन्ट्रॅक्टर्स होणार आहेत, इंजिनियर्स प्लस कॉन्ट्रॅक्टर्स, त्यांनी रिस्पॉन्ड मला लगेच दिला. आय एम व्हेरी हॅपी. received response from Ranjit, from Ajinkya. I'm very happy. Okay. मी तुम्हाला, I think on the first day I already told you, I know who are going to become the contractors in your class. Okay. And who are going to become maybe junior engineers, senior engineers, who are going to start their own business. Some idea we are having, okay, about you. Okay, still we will continue our topic. Okay, so first, at first, as per, if you are registered as an unemployed engineer, appendix C will come directly. This screen will come on the screen. So you have to put your name over here, full name of the applicant, permanent address. You have to put date of birth, month, year, and date, place of birth. Here one example they have shown.
technical qualifications, year of passing, name of the institute. See how they have written. This is again very important. Otherwise, your form, it is difficult for you to submit your form also. Technical qualifications B, comma, and space is there. Then year of passing 2010, comma, name of the institute or university. Here you can put as Punyashlok Ahilya Devi PASU, Solapur University. Place of business Nagpur. You can put it as a Pandharpur, Solapur, whatever it may be. Then name of the bankers and the full address. Okay. Then class of registration. I think now as far as on the B, you will get class 4 also. Okay. अप टू 1.5 करोड 1.5 करोड पर्यंत तुम्हाला कामं घेता येतात. आता जे आहे त्यांनी थोडंसं वाढवलेलं आहे कॅटेगरी. यापूर्वी आपण ॲज बी लेवलला क्लास सुरुवातीला ते क्लास अगदी बी लेवलला क्लास 6 क्लास 5 पर्यंत होतं, परंतु आता ते क्लास 4 पर्यंत आलंय. डायरेक्टली तुम्ही क्लास 4चं सर्टिफिकेट काढू शकता की ज्याची अमाऊंट जी आहे 1.5 कोटी 1.5 करोड पर्यंत तुम्ही कामं घेऊ शकता. ओके. मी त्याचा एक सॅम्पल कॉपी सुद्धा दाखवतो आपल्या नेक्स्ट सेशन मध्ये. एक सॅम्पल कॉपी आहे आपल्याकडं, कसं असतं सर्टिफिकेट लायसन कसं असते. So less than 1 minute is left to conclude this session. So once again I'm instructing everyone, please rejoin the session immediately as you have rejoined in this session immediately. Please rejoin the session immediately if the session ends within few seconds. Meanwhile, I will take a break. I will drink some water. So please rejoin so that we will discuss the further part of it.